बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, बेहद के दादाजी का रूप धारण करने वाले, बेहद के दादाजी को विश्व में प्रत्यक्ष करने वाले, दादाजी का रूप धारण करके और विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी, विश्व सेवाधारी और विश्व परिवर्तक ऐसे बच्चों को, विशेष आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं कुछ जो दिव्य ज्ञान बापू जी ने दिया हुआ है, उसके द्वारा जो मैंने समझा है, जो मैंने लिखा हुआ है, आज उसमें से माँ वाक्य बताती हूँ। ना आज मैं वाणी पढ़ रही हूँ, ना आज का पुरुषार्थ, ना ही वाणी का पॉइंट है, ना ही आज के पुरुषार्थ का है। ये जो मैंने बापू जी ने मेरे द्वारा लिखवाया हुआ है, ये वो ज्ञान है। तो इसमें जो लिख के रखा है ना, कभी वो भी पढ़ती हूँ बेटा। तो आज मैं ये लिखा हुआ बताती हूँ। आज मैं आत्मा के बारे में कुछ बातें, जो कुछ बातें हैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। आत्मा के बारे में, जो आत्मा के बारे में बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आत्मा दिखती क्यों नहीं। बच्चे सोचते हैं ना कि आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती। आत्मा का अस्तित्व तो है, अस्तित्व तो है, पर दिखाई नहीं देती। दिखाई क्यों नहीं देती? अस्तित्व होने के बावजूद भी आत्मा दिखती क्यों नहीं? तो दिखती तो बेहद की जो आत्माएं हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगी। हद वाली आत्माओं के बारे में बात नहीं करती। जो बेहद की आत्माएं हैं वो भी दिखाई नहीं देती, तो मैं बेहद की आत्माओं के बारे में बात करती हूँ। हद वाली आत्मा तो कोई 5 तत्वों की, कोई 3 तत्वों की, कोई 2 की, कोई 1 की, कोई इससे भी कम। तो अनंत इनके रंग, सब कुछ अनंत, बनावट भी अलग है, सब कुछ अलग है। बेशुमार आत्माएं और बेशुमार इनकी बनावट है, कलर है, रंग है, सब कुछ अलग है। ये बातें बापू जी ने पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। फूल, पेड़, पौधे, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है, तो वो कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, कैसे बना, सब कुछ बापू जी ने पहले बताया हुआ है। अब बात करेंगे आत्मा ऊपर भी एक जैसी नहीं है। जो ऊपर में आत्मा है, बेहद की आत्मा है ना, बेहद की आत्मा भी एक जैसी नहीं है, वो भी नंबरवार है और उनका रहने का स्थान भी नंबरवार है। ऊपर में बेहद की दुनिया में तो बेहद की आत्मा जाएंगी तो उनका रहने का स्थान भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, एनर्जी भी अलग अलग है, बाप से प्यार भी अलग अलग है। तो ये भी आत्माएं सब अलग अलग प्रकार की है। कोई एक दूसरे से कोई भी नहीं मिलता। तो बापू जी ने सारी बातें एक्सप्लेन की हुई है। हम बात करेंगे आत्मा ऊपर भी एक से एक नहीं मिलती, ना उनका समय, न समय मिलता है, न समय एक है, न भाग्य एक है। और यहाँ भी देखो एक से एक नहीं मिलता ना, एक से एक नहीं मिलता। जो रचता है, रचता से भी रचना नहीं मिलती। जो रचने वाला है, यहाँ भी तो देखो जो रचयिता होते हैं उनसे रचना मिलती है? नहीं मिलती। न स्वभाव, न संस्कार, न कर्म भोग, कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ भी नहीं मिलता। तो आत्मा, जो बेहद की आत्मा, जो बेहद की आत्मा है, वो सब अलग अलग है। और बेहद के अलग अलग
हर डायमेंशन में वो आत्मा रहती है। वहाँ वो भी, उनके स्थान भी अलग अलग है। हर कोई आत्मा अलग अलग जगह पे रहेगी, सब एक जगह नहीं रह सकती। वहाँ भी नंबरवार है। जैसे माला के मन के होते हैं, वो भी नंबरवार होते हैं। तो हर आत्मा का जो रहने का स्थान है वो भी अलग अलग होगा, पावर भी अलग अलग है। अब बात यह है कि आत्मा है क्या? आत्मा है क्या चीज? दिखती क्यों नहीं? अति से अति सूक्ष्म आत्मा क्या है? अति से भी अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट किसको कहते हैं? छोटा सा एक अंश मात्र निशान होता है ना, उसको पॉइंट कहते हैं। मगर ये पॉइंट तो दिखने वाला पॉइंट नहीं है। तो आत्मा है पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट भी इतना छोटा है कि कोई साधन भी उसको नहीं देख सकता। कोई भी साधन उसको नहीं देख सकता। आज तक कुछ ने देखा नहीं। पर क्यों? कारण क्या है? महसूस कर सकते हो, आत्मा को महसूस कर सकते हो, मगर देख नहीं सकते। और बेहद की आत्मा की शक्ति अथाह है। करोड़ों सूर्यों से भी, सूरज तो रोशनी देने वाला है ना, वो बेहद की रोशनी है, दिव्य रोशनी। तो दिव्य रोशनी, इतनी रोशनी जैसे सूर्यों की रोशनी है, तो ये तो एक सूर्य की रोशनी करोड़ों सूर्यों की रोशनी के बराबर उसका तेज है। उसमें पावर है, बेहद की आत्मा में पावर है, एनर्जी है, शक्ति है, मगर दबी हुई है। तो बापू जी ने आके जगाया, आत्मा को एनर्जी दी, आत्मा को पावर दी, अपने आप को समझने की शक्ति दी। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे वापस जाओगे, तुम्हारा घर कहाँ है, असली घर कहाँ है। तो असली बाप ने आके, असली दादाजी ने आके असली बच्चों को, बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को आके ये सारा समझाया है। महसूस कर सकते हो मगर देख नहीं सकते। और बेहद की आत्माओं के अंदर जो शक्ति है वो अथाह है, करोड़ों सूर्यों के समान, दिव्य पावर, दिव्य सूरज, ये सूरज नहीं। तो आत्मा अपने आप को क्यों नहीं देख सकती? कारण क्या है? तो आओ इसी बात को समझते हैं। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, एकदम लाइट। और वो, इसका ओरा इतना तेज है, जितनी आत्मा पावरफुल होगी उसका ओरा तेज होगा। शक्ति भी अथाह है, क्योंकि आत्माएं जन्म जन्म में आते आते अपने आप को भूल गई है, अपने आप को भूल चुकी है। और बेहद की आत्माएं, चाहे बेहद की आत्माएं सभी भूल गई है, घर का रास्ता भूल चुकी है। तो उसको पढ़ने समझना चाहिए कि जो बापूजी ने ज्ञान दिया है वैसे वैसे, तो उनको एक एक बूंद जितना ज्ञान बापूजी ने दिया है, कितना बापू ने जो ज्ञान दिया ना आज तक, वो एक बूंद से भी करोड़ों गुना छोटा, इतना ज्ञान दिया है जो ज्ञान बापूजी ने हमें दिया है। जितना ज्ञान तो योग बल से बापूजी ने बताया ना, परिवर्तन, इसका अर्थ योग बेहद का सुप्रीम लाइट हाउस से कनेक्शन, जो बापूजी से, बेहद के दादाजी से कनेक्शन होगा, उसको कहेंगे योग बल से आत्मा में ताकत आएगी। ताकत तो आत्मा खो चुकी है ना। तो अभी बापूजी से पावर जब लेंगे, बापूजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, बापूजी से योग लगाएंगे। योग माना कनेक्शन जोड़ना। तो बेहद का योग बल, एक बल एक भरोसा। तो एक बल एक भरोसा होगा तो विजय हो जाएगी। तो विजय किस पर होनी है? 5 तत्वों पर। 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करेंगे ना। तो 5 तत्वों से विजय प्राप्त करके कहाँ जाएंगे? परम प्रकाश की दुनिया में, परम लाइट की दुनिया में। तो ये जो मैंने लिखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा बताया, फिर और कभी फिर सुनाऊंगी बेटे,
जो जो मेरे समझ में आएगा वो मैं बच्चों को बताऊंगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో తన యొక్క దివ్య అనుభవము, బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానము పుస్తక రూపంలో లిఖించుకున్నది చదివి వినిపిస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, బేహద్ దాదాజీ యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేసే పిల్లలకి, బేహద్ దాదాజీ యొక్క విశ్వ లక్ష్యము విశ్వ పరివర్తన చేసేది, బాపుని విశ్వంలో ప్రత్యక్షం చేసే పిల్లలకి దాదాజీ యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేసి విశేషమైన సేవాదారిగా, విశ్వ సేవాదారిగా, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా ఉండేటువంటి పిల్లలకి, ఇలాంటి పిల్లలకి విశేషించి మా యొక్క ప్రీస్మృతులు మరియు నమస్తే. బేహద్ ఆత్మలకి యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే అంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను నా దివ్య జ్ఞానమును ఏదైతే బాపూజీ ఇచ్చారో అది మీ ముందు రాసుకున్నవి అర్థం చేస్తూ ఉన్నా. ఈరోజు మహావాక్యాలు, ఈరోజు ఆస్కా పురుషార్థము చెప్పటం లేదు, అవ్యక్తవాణి మహావాక్యాలు చెప్పడం లేదు. బాపూజీ నా ద్వారా రాయించినటువంటి జ్ఞాన పాయింట్స్ని వినిపిస్తూ ఉన్నాను. ఏదైతే నేను బాపు ద్వారా నేర్చుకున్నానో బేటా అది రాసుకుంటూ ఉండేదాన్ని, అవి చెప్తాను. నేను ఆత్మ గురించి కొన్ని మంచి విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఆత్మ యొక్క విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి ఆత్మ చూడటము, ఆత్మ గురించి ఆలోచించటము అనేది చేయాలి. ఆత్మ అయితే కంటికి కనిపించదు, ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వం అయితే ఉంటుంది. ఆత్మ ఎందుకు కనిపించదు? ఆత్మ యొక్క అస్తిత్వము అందరికీ కూడా అనుభవం అయ్యేది. బేహద్దు ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో నేను వాళ్ళకు కూడా ఈ విషయం చెప్తున్నాను. హద్దులో ఆత్మలకు కూడా ఈ విషయం అర్థం కాదు, బేహద్దు ఆత్మలకే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు ఆత్మలు అనగానే బేహద్దు జ్ఞానాన్ని గ్రహించిన వాళ్ళు, బేహద్ బాపుని గుర్తించిన వాళ్ళు. హద్దు ఆత్మలు అంటే పంచతత్వాల్లో ఉండే ఆత్మలు, 3 తత్వాల్లో ఉండే ఆత్మలు. కొందరు 2 తత్వాల్లో ఉంటారు, కొంతమంది ఒక తత్వం కూడా ఉంటారు అని బాపూజీ చెప్పారు. అనంత అనంత రంగులు, అనంత అనంత కలర్ కాంబినేషన్లు ఉన్నాయి, అన్నీ వేరువేరుగా ఉండేవి. లెక్కలేనన్ని కోటాను కోట్ల మిలియన్ల బిలియన్ల ఆత్మలు కాబట్టి వేరువేరుగానే స్వభావ సంస్కారాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ బాపూజీ దీని గురించి, కలర్స్ గురించి, రంగుల గురించి, సంస్కారాల గురించి అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. పూలు, పండ్లు, కాయలు, రుచులు, రంగులు, టేస్ట్లు ఎలా వచ్చినాయి అవి కూడా ఆధ్యాత్మికంగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. అవి ఎలా తయారైనవి, ఎవరి సంకల్పంతో తయారైనవి, ఎవరు వాటిని క్రియేట్ చేశారు అని. అది కూడా హద్దే. బాపూజీ ఇప్పుడు బేహద్దు జ్ఞానంలోకి వెళ్ళారు. ఆ విషయాలు మేము బాపూజీ చెప్పినప్పుడు రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళము, అవి మీకు వినిపిస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు పైన ఏదైతే బేహద్దు ఆత్మలు ఉన్నారో అందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు, నెంబర్ వారీగా ఉంటారు. వారు ఉండేటువంటి స్థానం కూడా నెంబర్ వారీగా ఉంటుంది. పైన బేహద్దు ప్రపంచంలో బేహద్దు ఆత్మలు వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ఒక స్థానంలో ఉండరు. అంటే వేరు వేరు కేటగిరీలు, వేరు వేరు ఆత్మలు,
ఉన్నారు అని బాపూజీ చెప్పారు. వారిలో పవర్ కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఎనర్జీ వేరువేరుగా ఉన్న కారణం వల్లే వాళ్ళ ధారణ, వాళ్ళ పురుషార్థము, కళలు ఉంటూ ఉంటాయి. బాపు మీద ప్రేమ కూడా పర్సంటేజీ అనుసారంగా వాళ్ళకి ఆ పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆత్మలందరూ అనేక రకాలుగా ఉన్నారు. ఏ ఒక్కరూ ఇంకొకరిని పోలి ఉండరు. బాపూజీ అన్ని విషయాలు చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు విషయానికి వస్తే ఆత్మ గురించి నేను ఒక విషయం చెప్తూ ఉన్నాను. ఆత్మలు కూడా ఒకరి ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మను పోలి ఉండదు. వారి సమయం వేరు, వీరి సమయము వేరు. ఎందుకంటే ఎవరి భాగ్యం వాళ్ళదే. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైనటువంటి స్థితి, ప్రాప్తి, గుణాలు, సంస్కారాలు ఉంటాయి. ఏదైతే రచన చేశారో ఆ రచన యొక్క రచయిత వేరువేరుగా ఉంటారు. ఇక్కడ భూమి మీద గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, మల్టీ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ ఆత్మలందరి యొక్క రచయిత కూడా ఒక్కరే కాదు. ఈ యొక్క రచన గురించి ఇక్కడ తెలుసుకున్నప్పుడు స్వభావ సంస్కారాలు, కర్మభోగం కూడా అర్థం కాదు. ఏదో కొంచెం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మలు అనగా బేహద్దు ఆత్మలు వేరువేరుగా ఉన్నారు. బేహద్దుగా మరి వారందరి యొక్క డైరెక్షన్లో ఉంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ కూడా స్థానంలో కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది. అందుకే వేరువేరు స్థానాల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఒకే చోట ఉండరు, నెంబర్ వారీగా ఉంటారు. మాలలో పూసలు కూడా అలాగే ఉంటారు, నెంబర్ వారీగా ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఉండే స్థానం కూడా వేరు ఉంటుంది. పవర్ కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ విషయం ఆత్మ అంటే ఎలా ఉంటుంది? అతి సూక్ష్మమైన బిందు స్వరూపం. ఇది పరం లైట్. పరం లైట్ను ఈ కళ్ళతోటి ఎలా చూడగలరు? సూర్యుని కాంతే బాగా చూడలేరు మిట్ట మధ్యాహ్నం. మరి ఆ పరం లైటు, పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ ఆత్మ అంటే కూడా కనపడదు. పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అని దేన్ని అంటారు? చిన్న అతి అంశ మాత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ. అది బిందువులాగా, డాట్ లాగా ఉంటుంది. స్పిరిట్, పవర్, పాయింట్. కానీ ఈ పాయింట్ని ఎవరికి అర్థం కాదు, ఎవరు చూడనూ లేరు. సైంటిస్టులకు కూడా తెలియదు. ఏ ఫోటోలో కూడా అది రాదు. పాయింట్ ఆఫ్ లైట్, పాయింట్ కూడా అతి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. ఏ సాధనాలు కూడా దీన్ని చూపించలేవు. ఎవరు సాధనాలతోటి కూడా చూడలేరు. ఇంతవరకు ఎవరు చూడలేదు. కారణం ఏంటి అంటే అది కంటికి కనిపించేది కాదు, అనుభవం చేసుకునేది. ఆత్మ అనుభవం పొందుతూ ఉంది, చూడలేదు. మరి బేహద్దు ఆత్మలకు శక్తి అతహ ఉంది కదా. కోటాను కోట్ల సూర్యుళ్ళ ప్రకాశము, పవరు ఉన్నది అంటారు. మరి ఒక్క సూర్యుడిని చూసేటువంటి శక్తి, సూర్యుడు ఇచ్చేటువంటి పవరు చాలా తక్కువ కదా. మనది బేహద్దు వెలుగు, బేహద్దు ప్రకాశము, దివ్యమైనటువంటి ప్రకాశము, దివ్య రోషిని, దివ్య ప్రకాశము. ఈ యొక్క ప్రకాశము సూర్యుని ప్రకాశంలాగా ఉండదు. ఈ సూర్యుని ప్రకాశం తత్వాల ప్రకాశం. అందుకనే బేహద్దు ఆత్మల్లో కోటి సూర్యుళ్ళ ప్రకాశము ఉన్నది, అంత తేజోమయమైనది అని అన్నారు. ఈ సూర్యుడు మండిపోయే అగ్నిగోళం. మరి బేహద్దు పిల్లలు కోటి సూర్యుళ్ళ ప్రకాశము అంటే అగ్ని, మండిపోయేటువంటి అగ్ని కాదు. ఇది బేహద్దు పవరు, ఎనర్జీ, శక్తి. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు కనపట్టలేదు అంటే ఈ పవరు అణగబడి ఉంది. ఆత్మ లోపల అనేక ఆవరణలు వచ్చిన కారణం వల్ల అణిచివేయబడి ఉంది. ఎప్పుడైతే బాపూజీ వచ్చారో మన పవర్ని మేల్కొల్పారు. ఆత్మ యొక్క ఎనర్జీని మరి ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మ పవర్ ఇచ్చిన కారణం వల్ల మన ఆత్మ లోపల ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ కూడా ఏమవుతుంది, పైకి మేల్కొంటూ ఉంటుంది. మీరెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు, ఏం చేయటం కోసం వచ్చారు, అంత జ్ఞానం అర్థమయ్యేటప్పటికీ మరి ఆత్మలో పవరు జాగృతమైంది. మళ్ళీ వాపస్సు వెళ్ళిపోవాలి అంటే దానికి సంబంధించిన జ్ఞానము ఇచ్చారు. మీ యొక్క అసలు ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది అనేది దాదాజీ వచ్చి చెప్పారు. అసలైనటువంటి బేహద్దు పిల్లలకి దాదాజీ ద్వారా జ్ఞానం అందింది, పవర్ అందుతుంది. బేహద్దు పిల్లలకు దగ్గరికి వచ్చి మొత్తం జ్ఞానం అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు, అనుభవం చేయిస్తూ ఉన్నారు.
ఒకవేళ చూడలేకపోయినప్పటికీ కూడా బేహద్ద ఆత్మ లోపల ఈ శక్తి ఉండనే ఉంది, అతః శక్తి ఉంది. కోటాను కోట్ల సూర్యుడు సమానంగా దివ్యమైనటువంటి పవరు, దివ్యమైన సూర్యుడి పవరు, సూర్యుడి యొక్క శక్తి ఉంది. బేహద్దు సూర్యుడి యొక్క పవరు, బేహద్దు సూర్యుడు అంటే బాపూజీ. ఏదైతే ఆత్మ తన్ను తాను చూసుకోలేకపోతుంది అంటే కారణం ఏంటి? ఆత్మలో పైన ఉన్నటువంటి ఆవరణలు తొలగిపోవటం లేదు. ఈ విషయం గురించే నేను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాను. ఆత్మ పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ పూర్తిగా ఏకదం లైట్గానే ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ పవరు అమోఘం, అఖండం. ఎంత ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటుందో అంతగా ఈ యొక్క ఆరా కూడా తేజోవంతంగా అవుతూ ఉంటుంది. దీని యొక్క శక్తి కూడా అతహగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మలు జన్మ జన్మాంతరాల్లో వస్తూ వెళ్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇలా ఉన్న కారణం వల్ల తమను తాము మర్చిపోయారు. ఆత్మ తమను తామును మర్చిపోయిన కారణం వల్ల బేహద్దు ఆత్మలు కూడా బేహద్దుగా వారిని వారు మర్చిపోయారు. ఇంటి యొక్క మార్గాన్ని మర్చిపోయారు. అందుకనే ఇప్పుడు బాపూజీ మనకు మార్గం చూపిస్తూ ఉన్నారు, చదువు చెప్తూ ఉన్నారు, బాపు జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎంతెంతగా ఒక్కొక్క రహస్యాన్ని, జ్ఞాన మహత్యాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటే అంతంతగా మన లోపల ఆత్మ జాగృతం అవుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క బిందువే బాపూజీ జ్ఞానం ఇచ్చారు. బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఇప్పటి వరకు కూడా బేహద్దు కళల పరంధామంలో బేహద్దు మహాసముద్రుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అది కూడా దాని లోపల నుంచి ఒక బిందువే ఇచ్చాను అంటూ ఉన్నాడు. ఆ బిందువులో కోటాను కోట్ల గుణాలు చిన్నది. ఇంత జ్ఞానం 21 సంవత్సరాల నుంచి బాపూజీ ఇస్తూ ఉన్నా అది కూడా ఒక బిందువే అన్నారు. జ్ఞానం అనేది అమోఘం, అనంతమైంది. బేహద్దు బాపూజీ ఎంత జ్ఞానం ఇస్తున్నారో అంతగా యోగము, యోగ బలంతో బాపూజీ అయితే చెప్పారో అది పరివర్తనాత్మకమైందని అది కూడా అర్థమవుతుంది. అంటే యోగంతో పరివర్తన అవుతుంది. బేహద్దు సుప్రీం లైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ ఉంటే ఆత్మకు పవర్ వస్తుంది. కేవలం బాపూజీతోటి, బేహద్దు దాదాజీతోటి కనెక్షనే ఉండాలి. లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ ఉండాలి. దీన్నే యోగం అంటారు. యోగ బలంతో ఆత్మలో శక్తి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. శక్తి అయితే ఆత్మ కోల్పోయింది కదా, మళ్ళా బాపూజీ ద్వారా పవర్ వస్తుంది, ఆత్మలో శక్తి అనేది నిండుతుంది. ఇది బాపూజీ యొక్క కనెక్షన్ తోటే జోడించబడుతూ ఉంది. బాపూజీ ఈ యోగము చెప్తూ ఉన్నారు. యోగము అంటే కనెక్షను, జోడించటము అని. బేహద్దు యోగము, యోగ బలము, ఏక్ బల్ ఏక్ భరోసా, బాపు మేనే నమ్మకము, బాపు మేనే విశ్వాసము. ఇది విజయాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. విజయం దేనిపైన అంటే పంచతత్వాలపైన విజయం. పంచతత్వాలపైన విజయం పొందటంతో పంచతత్వాల నుండి విముక్తి అనేది లభిస్తుంది. విజయం సాధించినట్లే కదా. విజయం పొంది ఎక్కడికి వెళ్తాము అంటే పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచంలోకి వెళ్తాం, పరం లైట్ యొక్క ప్రపంచంలోకి వెళ్తాం. ఏదైతే నేను ఇవన్నీ రాసుకున్నానో అవి మీకు కొద్దిగా వినిపిస్తూ ఉన్నా. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, తర్వాత కొద్దిగా చెప్తూ ఉంటాను బేటా అంటున్నారు మా. ఏదైతే మరి నేను అర్థం చేసుకున్నానో పిల్లలకి తల్లి చెప్పటం ధర్మం, అందుకని నేను నా పిల్లలకి అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి, బేహద్కే బేహద్, పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశాలు బాపు దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళే మార్గాలు. కాబట్టి వీటిని మనం రోజు మీరు వినాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. బాపూజీ పెట్టేటువంటి వీడియోలన్నీ మీ యొక్క మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. అనంతబాయ్ యొక్క లైవ్ మెడిటేషన్ స్పీచెస్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఛానల్లో మీకు రోజు అందుతూ ఉంటాయి. నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.